Jarvis, drop my needle. Everything's gonna be all right. Thank you. Everything's gonna work out exactly the way it's supposed to. 이번 주 걸작서는 거의 없다가 하고 싶은 말 좀 주절거리려고 만들었습니다. As they should. 어쩌다가 I still don't get it. 도대체 왜 Why? 마블은 이지랄이 되었는가? What did you jump some amateurs into a game they ain't ready for? What the fuck happened, man? I only asked because in our current situation could prove to be useful information. Maybe! 새로운 마블 영화가 극장에 걸리기만을 기다리던 시절도 있었습니다. Lauderdale. Can make out our little friend right there. Stop it. Ooh, Shabbat Shalom. Somebody's circumcised. 우리 모두는 그런 시절을 지나왔죠. It's beautiful. 말하는 너구리나 나무 판때기가 나온다고? So this is not gonna work. This is garbage. 아무 걱정이 없었습니다. Yeah. 어차피 재밌을 텐데 뭐. Oh my god, that was amazing. 작아지는 히어로가 나온다고? Now I'm down. 뭐 이거는 애들이 줄었어요의 히어로판인가? 살짝 걱정이 되기도 했지만 언제나 마블은 우리의 기대를 유쾌하게 배신했죠. Did Emily tell Carlos to tell you to get to me what kind of safe it was? It's gotta be good. 이것도 재밌었습니다. But I am the judge. I think he's drinking. 어벤져스 1편에서 Of the people in this room, which one is A, wearing a spangly outfit, and B, not of use? 꼰대 쩌리에 실험실에 쥐새끼 취급이나 받던 You're a laboratory experiment, Rogers. Everything special about you came out of a bottle. 코스튬도 참 촌스럽기가 이를 데 없던 할아버지를 가지고 Professionally, maybe. Lloyd Hansen, Hansen Government Services. 히어로 영화 역사상 최고의 에스피오나지 스릴러를 추가한 개쩌는 액션 영화를 만들어내지를 않나. Yes! That's awesome! You just took one in the jugular, man! Yes! 한 유니버스 안에서 히어로들끼리 맞붙는다는 이야기를 이런 서사를 만들어내면서 히어로들의 현실적인 딜레마까지 녹여내지를 않나. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. If we can't accept limitations, we're boundaryless, we're no better than the bad guys. No, but it's run by people with agendas, and agendas change. If we sign this, we surrender our right to choose. We may not be perfect, but the safest hands are still our own. 반응이 좀 안 좋았던 시리즈는 There will never be a wiser king than you. Or a better father. Shakespeare in the Park? Doth mother know you weareth her drapes? 어떻게든 뭘 우겨 넣어서든 무조건 재미있게 만들어버리는 능력이 마블에게는 있었습니다. 마침내 모든 히어로들이 모조리 모여서 In this city and on this planet. 전 우주를 절단내버리려는 최강의 적들과 맞붙는 이야기를 1편에서는 히어로들이 철저하게 패배하는 모습만 주구장창 보여주다가 반지하 제왕도 아닌 것이 2편은 내년에 보여주겠다고 하지를 않나. Look to my coming. At first light on the fifth day, look to the east. 근데 이게 또 기다림값을 제대로 해주네.
마침내 캡틴의 입에서 이 대사가 뱉어진 순간 Assemble. 딱 여기, 그러니까 토니 스타크가 이렇게 말하고 나서 I am Iron Man. 닉 퓨리가 찾아와 이렇게 말했을 때부터 Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. 야, 이게 진짜 될까? Holy 정말 하려고 그러는 거야? fucking shit. 라면서 영화마다 쿠키 영상을 꼬박꼬박 찾아보며 가슴이 두근댔던 모든 마블바들과 마블 영화를 보면서 마블바가 된 사람들은 Their inmates come to for advice. Well, they're very lucky. Assemble. 폭풍 같은 감동의 눈물을 흘렸습니다. 그리고 자기 힘으로 마블을 일으켰던 영웅이 자신의 마지막 출연작의 끝을 알리는 대사를 남기면서 인피니티 사가까지의 이야기를 마무리 지었죠. 어떤 수식어를 붙여도 아깝지 않을 히어로 영화 역사상 미중류의 전무후무하며 공전저루한, 사실은 이 세 개가 같은 말입니다. 어쨌든 훌륭한 마무리였습니다. 이렇게 거대한 프랜차이즈가 같은 출연진과 세계관을 그대로 유지하면서 이렇게 거대한 서사의 끝을 이렇게 완벽하게 마무리하는 일은 앞으로도 정말 일어나기 힘들 겁니다. Just made it up on the spot. Just came to me. 아예 불가능할 거라고 말해도 저는 거기에 동의할 것 같습니다. That's out of the question at this point. 그리고 우리를 끊임없이 설레이고 기다리고 즐겁게 만들어줬던 마블은 거기서 끝나버렸습니다. 인피니티 사가 이후 멀티버스 사가의 영화들 중에는 걸작선에 오른 영화가 2편이나 있습니다. 특히 최근에 개봉한 2편의 영화들, 그러니까 토르 러브 앤 썬더와 블랙팬서 와칸다 포에버를 보면서 저는 확신을 가질 수 있었습니다. Oh, for fuck's sake. 이제 마블은 두 번 다시 예전의 마블로 돌아갈 능력 자체를 상실해버렸다. 물론 제 예상이 틀릴 수도 있습니다. 스파이더맨 노웨이 홈 같은 깜짝 추억팔이 잭팟이 몇 편 더 연달아 터지면서 다시 전성기 때의 흥행 수익을 낼 수도 있죠. 하지만 어지간해서는 그런 일은 벌어지지 않을 것이고, 그렇다 해도 인피니티 사가 때의 영광을 구현해낼 순 없을 겁니다. 여기에는 몇 가지 그럴 수밖에 없는 이유가 있죠. 마블은 어쩌다가 이렇게 폭삭 무너지게 되었는가? 두 번째 영상입니다. Very strange time in my life. I've always felt that hardware was much more reliable. What if I told you we were putting a team together? 항상 하는 이야기지만 저는 마블에 꽂아놓은 빨대도 없고 반스부터 벗겨봐. 네, 알겠습니다. 도청 전문가도 아니기 때문에 마블 전체 회의에서 나온 최신의 정보들을 We don't have an exact count. 제가 엿듣는다거나 하는 일은 없습니다. 제가 하고 있는 이야기는 전혀 팩트가 아니며 철저하게 저의 관점과 뇌피셜일 뿐입니다. 참고하시기 바랍니다. 제 생각에 인피니티 사가까지의 마블과 그 이후의 마블의 가장 큰 차이점은 바로 이것입니다. 5, 4, 3, come on! 2! 사실은 이 사람이죠. 로버트 다우니 주니어. 이 사람이 마블에 있는가 없는가.
그래봐야 배우 한 명일 뿐이잖아? 마블 같은 초거대 프랜차이즈가 망해가는 이유가 고작 배우 한 명이 없어서라고? Yeah. You can live in this world and be no part of it. All I can say is you're wrong. It's what you're taking down with you. 마블 시네마틱 유니버스에서 로버트 다우니 주니어는 두 가지 역할을 했습니다. Stopped before his evil machinations come to fruition. 일단 하나는 The Jericho. 다들 아시다시피 아이언맨 토니 스타크의 역할이었죠. 여기에는 하고 싶은 말이 하나밖에 없군요. Your regular hero. My God. 퍼펙트. Perfect. 토니 스타크 역할을 탐낸 사람 중엔 세계 최고의 흥행 배우인 톰 크루즈도 있었습니다. 혹자는 톰 크루즈의 아이언맨 역시 로다주 못지 않았을 거라고 이야기하기도 합니다만 That much gamma exposure should have killed you. 글쎄요. 톰 크루즈의 칼같이 떨어지는 얼굴은 차갑다는 느낌을 줍니다. What else does IMF know about him? As much as you do now. 이런 얼굴로 재수없는 백만장자 역할을 했다간 5 to stop your dad. 진짜로 그냥 재수없어 보였을 확률이 매우 높습니다. I gotta get the bonus. 실제로 미션 임파서블 2편에서 바람둥이 역할을 하는 톰 크루즈는 좀 재수없었죠. 하지만 로다주의 얼굴은 어떻죠? 기본적으로 어둠과 불안함 그리고 섬세함이 보입니다. 특히나 이 양반은 겁먹은 표정이나 상처받은 표정이 아주 예술인데 100마디 대사보다 이 표정 한 번이 더 강력합니다. 좋은 표정 연기에 Got any other bad ideas? 쉴 새 없이 까불대고 나불대는 잔망스러운 이빨 털기와 Boy Scouts of America. Yes, it is a worthwhile organization. I didn't physically check the crates, but basically, yes. 시니컬한 유머. I don't get it. A little fine tuning. You could have made a solid paycheck. You could have sold it to North Korea, China. You look like you got friends in low places. 약간의 가벼움이 더해지자 You're still on fire safety. If you douse me again and I'm not on fire, I'm donating you to City College. Please don't follow me around with it either, because I feel like I'm going to catch on fire spontaneously. Just stand down. If something happens, then come in. 원작 그래픽 노블에서조차 다 표현 못한 토니 스타크가 탄생했습니다. 두말하면 입 아픈 소리입니다. 지금 당장 아이언맨 1편, 2편, 3편을 다시 보시면 수트를 입고 날아다니는 것보다 강철 가면을 쓰지 않은 토니 스타크가 수트를 조립하면서 오두방정을 떨거나 이빨을 털어대는 게 훨씬 더 재미있다는 것을 아실 수 있을 겁니다. Which happens, dads leave. No need to be a pussy about it. We always cover our ass. 물론 이렇게 말하면 아닌데 나는 수트 입고 히어로즈라는 게 훨씬 더 재밌는데 라고 말하실 분이 계실 겁니다. The riddle of your heart. 네, 당신의 취향도 당연히 인정합니다. 어쨌든 수트를 입었건 벗었건 매력이 뚝뚝 흘러넘치는 이 캐릭터는 온전히 로버트 다우니 주니어가 혼자 창조해낸 것이죠. 마블은 여기에 좆도 해준 거 없습니다. I'm sorry I didn't give you a heads up. Okay? MCU에서 로버트 다우니 주니어가 연기한 토니 스타크의 두 번째 역할, 어벤져스 멤버 중에 유일하게 관객이 감정이입을 할 수 있는, 그러니까 나를 투영할 여지가 충분한 캐릭터라는 겁니다. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. 물론 슈퍼 천재에다가 다이아몬드 수저를 타고났지만 Is it true you went 12 for 12 with last year's Maxim cover model? Yes and no. March and I had a scheduling conflict, but fortunately the Christmas cover was twins. I don't know what she knows. I don't want to know. 그래도 토니는 인간이거든요. So you're a man who has everything and nothing. 등신 같은 실수를 하기도 하고 I was the one who filed the injunction against you. 두고두고 이불킥을 할 흑역사를 만들기도 하고 Just like that. 부모님한테 띡띡거렸던 거 후회하기도 하고 That's how I wish it happened. It doesn't change the fact that they never made it to the airport or all the things I did to avoid processing my grief. 눈앞에서 부모의 원수를 본 순간
히어로 지리고 나발이고 가네. 저 새끼 죽여버리겠다고 눈깔 돌아서 달려들기도 합니다. 온갖 실수와 잘못된 판단을 저지르고 My name is Tony Stark, and I'm not afraid of you. That you just died, pal. Here's my home address. 10880 Malibu Point. 세상 지 혼자 잘난 맛에 살고 있지만 You can count on me to pleasure myself. 그 속을 살펴보면 결함투성이 왕싸가지인 토니 스타크는 Contrary to popular belief, I know exactly what I'm doing. My diagnosis is that you've experienced a severe anxiety attack. 오히려 그렇기 때문에 누구나 감정이입하기 좋습니다. 어느 부분에서는 우리도 그렇기 때문이지요. 캡틴 아메리카요. 얘는 너무 젖도 크고 겉이나 속이나 거의 완벽에 가까운 인격자라서 속마음을 내비치는 일도 잘 없습니다. 마치 수행 중인 수도승처럼 입은 꽉 다물고 고행에 가까운 단련을 하며 Charlie didn't want to go to Vegas or Fort Lauderdale, which is what I would do. He didn't go to Paris or Amsterdam. Sounds fun. He's so uncomfortable? 바로 옆에서 스칼렛 요한슨이 조잘조잘대도 Who do you want me to be? Oh my god. If you ever had a chance with Nadia, this is it. How about a friend? 강철 같은 딱딱함을 유지하죠. Is that possible? What a loser. 하긴 뭐 90살이 되도록 총각이었으니까 딱딱하지 않을 리가 없겠지만 캡틴 아메리카는 존경이나 동경의 대상이 될 수는 있어도 내가 되기는 굉장히 힘든 존재입니다. Can you? 토르요. 얘는 지구인이 아닙니다. 나중에 맥주 처먹고 배 나와서 게임하다가 개빡쳐서 욕이나 해야 Noob Master, hey, it's Thor again. You know the God of Thunder? Rip off your arms and shove them up your butt. 비로소 나랑 조금 비슷해지지. 그 전엔 신의 아들이자 스스로도 신이었죠. 제 친구 중에 별명이 토르인 애가 있는데 얘는 트림이랑 방구 소리가 천둥 같아서 그런 거지 망치를 들고 다니는 금발의 거한이라서가 아닙니다. 뭐 설마하니 호크아이나 블랙 위도우를 보면서 아, 저 사람 꼭 나갔네 하시는 분은 없었을 테고요. 결국 토니 스타크밖에 없죠. 토니 스타크의 캐릭터가 너무나 훌륭했기 때문에 마블은 어벤져스 시리즈 또한 아주 노골적으로 토니 스타크의 서사로 흐르게 만들었습니다. 어벤져스 1편은 뭐 거의 솔로 무비에 가깝고 나머지 멤버들은 완전 쩌리 수준이죠. No hard feelings, Point Break. You got a mean swing. 2편의 울트론 역시 토니 스타크의 거대한 뻘짓으로 탄생한 것이고 결국 토니 스타크가 자기의 실수를 바로잡는 과정입니다. You're gonna break your old man's heart. 인피니티 워랑 엔드게임이요. 토니의 실패 죽을 뻔한 토니 토니의 새로운 인생 Stark, you want some lunch? Define lunch or be the Okay. 토니가 발견한 희망의 불씨 토니와 스티브의 화해 You trust me? I do.
과거로 가서 아버지를 만난 토니. Everything's gonna be alright. Thank you. 토니의 영웅으로서의 각성과 희생, 그리고 죽음의 서사죠. 이렇게 인피니티 사가가 끝나면서 On my part, 토니 스타크의 이야기가 완전한 완결을 맞게 됩니다. Part of the journey is the end. 그러니까 토니 스타크를 나처럼 생각하고 있던 마블빠들에게 토니 스타크의 죽음은 한 챕터의 마무리가 아니라 소설의 끝이죠. 뒷부분을 더 펼쳐보고 싶은 생각이 좀처럼 들지를 않는 겁니다. 내가 빠졌는데 뭐하러 보겠어요. 타노스가 핑거 스냅으로 마블을 보는 관객의 절반을 날려버렸다는 우스갯소리가 있지만 사실 인피니티 사가의 마지막 핑거 스냅은 아이언맨이 했습니다. 그가 죽음으로 퇴장하자 줄잡아 절반에 해당하는 라이트 팬들은 미련 없이 마블을 접었죠. Unfortunately, the device that's keeping you alive is also killing you. 마블은 어쩌다가 Everything is fine. 이렇게 추락하게 되었는가. We've got 4 misfires and the sink was off. Go to the restroom for a moment. 세 번째 영상입니다. We're in deep shit. 근데 이거 도대체 몇 편까지 만들게 되는 거지? 모르죠 뭐. 그만 만들고 싶을 때까지만 만들어 볼 생각입니다. And we're gonna hurt some people. Whose car are we gonna take? 저는 저번 영상에서 마블이 추락하고 있는 가장 큰 원인 중에 하나를 Actually in the middle of the workshop right now. 로버트 다우니 주니어의 부재라고 이야기했습니다. 그가 상징하고 있는 것, I blame the hat. 그러니까 인피니티 사가까지의 마블 유니버스의 서사 딱 중심을 차지하고 있던 매력 만빵의 인간 남주 캐릭터가 갖는 유니버스로의 안내자 역할, I've been ordered to take you up to the bridge. 이것을 잃어버린 것이야말로 가장 뼈아픈 지점이라고 이야기했습니다. 유치하다 하지만 This is from Fritz Campion's own library. 히어로 영화의 세계관은 원래 유치하기 마련입니다. My kid's gonna go berserk. My son Jeb, it's a gift for him. You need to go. Now. 슈퍼히어로의 등장과 성장과 완성은 너무 전형적인 구세주 서사이며 Believe in a higher power, and every religion believes in some sort of messianic figure. 지나치게 단순하고 히어로 중심으로만 돌아가거든요. 진짜 세상은 To the real world. 이렇게 단 한 명으로 구원되지도 않고 Could have saved your child. 엄청난 부작용이 발생하며 Called Heroics took a hefty financial toll. Estimates are said to top $9 million. More copycats last night, Alfred, with guns. That wasn't exactly what I had in mind when I said I wanted to inspire people. Well, you do, sir. 만약 영웅이 영웅질 몇 번에서 구원되는 세상이라면 그건 그거대로 더 위험합니다. 현실의 영웅은 보통 독재자로 이어지기 마련이죠. 영화 한 편으로 전 세계에서 몇십억 달러를 벌어들여도 결국 슈퍼히어로 영화는 중2병적 감성과 함께 태생적인 한계를 갖고 있습니다. 특별한 능력을 가진 주인공과 빌런이 등장해서 맞붙어 싸우다가 주인공이 극적으로 승리하고 세상을 구한다는 단순한 이야기 구조 역시 크게 탈피할 수가 없죠. 물론 그 한계를 뛰어넘은 히어로 영화들도 많이 있습니다. 다크나이트처럼 충격적이면서도 까리함이 폭발하는 엔딩을 만들어낸 영화도 있고 주인공 스스로가 정체를 밝히면서 I am Iron Man. 슈퍼맨에서 배트맨, He is Mr. Wayne. He gets a check from the Victims Fund every month. 스파이더맨으로 이어져 내려오던 I'm Peter Parker. I'm a photographer.
This isn't my first rodeo, Mr. Stark. Just stick to the official statement and soon this will all be behind you. 정체 숨긴 히어로의 시대를 끝내버린 영화도 있죠. I am Iron Man. In the 8 years since Mr. Stark announced himself as Iron Man, 아이언맨 1편이 높은 평가를 받는 이유입니다. I'm saying there may be a causality. 그러나 변주는 변주일 뿐이고 He couldn't pick a horse to save his fucking life. 바로 그렇기 때문에 마틴 스콜세지 옹은 마블을 테마파크 같다고 이야기한 것입니다. 물론 제가 그 말에 동의한다는 건 아니고 스콜세지가 왜 그랬을까는 제 추측일 뿐입니다. 아무리 좋은 감독과 작가가 달려들어도 마음껏 창작을 할 수가 없고 주 고객이 어린아이들이었던 원작의 한계와 분위기를 벗어나기 힘들다는 점, 그리고 마블은 그게 마음에 들지 않았습니다. 그래서 인피니티 사가도 끝난 김에 이제부턴 스스로 테마파크임을 거부하는 히어로 영화의 한계를 넘어서는 시네마를 만들고 싶어 했죠. 저는 그 시도를 가장 극단적으로 보여주는 영화가 바로 이터널스라고 생각합니다. 마블은 이 영화에 정말 많은 돈을 썼습니다. 비싼 배우들도 많이 데려다 썼고 유니버스 내 다른 캐릭터들과의 연결도 깨알같이 박아 넣었고 My family history is complicated. And your mother? Which one of you was a marksman at 10? Sure you're ready for that, Mr. Whitman? 아이의 세계관 자체의 엄청난 확장도 시도했죠. 아카데미에서 작품상을 받은 감독을 데려다가 연출을 맡겼습니다. Thank you to the Academy. 돈을 많이 썼다는 이야기는 그만큼 중요한 작품이라는 이야기죠. We'll find something to do with your share. 그 결과는 어땠죠? 마블 프랜차이즈 역사상 최악의 영화가 나왔습니다. You and your men are the biggest mistake in the history of NASA. 그런데 이 영화 잘 보면 지금까지의 마블 영화들이랑, 그러니까 전통적인 히어로 영화의 문법들을 죄다 정반대로 하고 있습니다. 히어로 한 명이 세계를 구원하는 서사 따위도 없고 등장인물은 10명이나 되는데 거의 모든 캐릭터가 비주류인데다가 멋진 영웅 이야기의 빌드업 따위는 없습니다. 심지어 이들은 대놓고 신적인 존재들인데도 인간 세상에 절대로 개입하지 않으려고 들죠. Steam Engine. It's a steam It's too engine. soon. With settlers who are building their homes in the northern fields. 즉, 구원자가 되는 것을 거부한다는 겁니다. Destroy each other. Could our mission have been a mistake? Are we really helping these people build a better world, huh? 그 외에도 이 팀에 유일하게 존재하는 백인 남자 히어로는 자기 동료들을 배신하고 살해하며 이 세계가 멸망할 위기는 다름 아닌 이들을 만든 절대자의 의지에서 시작됩니다. 나머지 이터널스들은 이 절대자의 의지를 따르지 않죠. 구원은 구원인데 다른 방식의 구원, 메시아가 신의 뜻을 거부하는 구원인 겁니다. 어쨌든 새로운 방식이긴 한 것이죠. 하지만 대중은 이 새로운 방식에 전혀 환호하지 않았습니다. 영화 자체의 완성도에도 심각한 문제가 있었고 감독의 자의식 과잉도 문제였지만 결정적으로 대중은 슈퍼히어로 영화의 서사와 세계관을 역행하는 이야기에 환호하지 않은 겁니다. He obviously didn't do a great job. Not like that. Now and forever. 마블은 어쩌다가 이 지랄이 나게 되었는가? Assemble. 네 번째 영상입니다. I am number 4.
이터너스야, 마블이 이번엔 시네마 한번 해보자고 연병을 떨면서 지금까지 해오던 것을 정확하게 반대로 뒤집는 짓을 하다가 망했다고 치죠. 사실 이터널스가 타파한 진짜 고정관념은 슈퍼히어로 영화가 이렇게 지랄맞게 지루할 수도 있다는 겁니다. 근데 얘네는 클로이 자오한테 이 편을 또 맡겼던데 어울리질 않는다니까. 그렇다면 다음 영화들은 어떻게 된 걸까요? 일단 말도 안 되는 엄청난 추억팔이를 시전한 주인공들 뿐만 아니라 빌런들까지 몽땅 불러 모았죠. Hello, Peter. How you like the new? Dr. Kurt Connor. You know I can give you a real makeover. Peter, it's me, Flint Marko. You remember? 스파이더맨 노웨이 홈은 논외로 치겠습니다. Not by choice. 이 영화는 언제 어떤 형식으로 나왔어도 I'm Spider-Man. Peter Parker. 스파이더맨 3명이 등장해서 다 같이 춤만 춰도 그래도 역시 춤은 토비가 최고야. 제일 쪽팔려. 춤만 췄다고 해도 무조건 성공했을 영화입니다. 샹치는 걸작선 따로 만들어 놓은 게 있으니까 그거 보시고요. Now it's just a guilty pleasure. 그럼 닥터 스트레인지 대혼돈의 멀티버스와 토르 러브 앤 썬더, 그리고 블랙팬서 와칸다 포에버와 앤트맨 퀀텀 매니아는 어떻게 된 걸까요? 솔직히 저는 닥터 스트레인지 대혼돈의 멀티버스는 재미있게 봤습니다. 제가 워낙에 샘 레이미 감독을 좋아하기 때문에 이 양반이 연출한 호러적인 분위기를 엄청 좋아하거든요. 오, 이건 링을 오마주한 거네. 하지만 그것과는 별개로 이 영화는 몇 가지 문제점을 갖고 있었죠. 그 중에서 가장 큰 문제는 완다 비전을 보지 않은 사람은 도대체 왜 엔드게임의 마지막에 이렇게 등장했던 완다가 이렇게 미친년이 된 건지 도무지 알 수가 없다는 겁니다. Then what the fuck are you talking about, man? 완다가 이렇게 공포스럽게 등장하는 장면은 각각 이 영화 브라이언 드팔마가 만든 캐리를 오마주한 것이고, 리메이크 버전으로 보니까 좀 더 닮았죠? 이렇게 다리를 질질 끌면서 주인공 일행을 쫓아가는 완다의 모습은 스탠리 큐브릭 감독의 명작 샤이닝의 오마주인데, 이 두 영화는 공통점이 있습니다. 역대급 미친년과 그에 못지않은 역대급 미친놈으로 등장하는 인물들이 영화 처음에는 Honey, you don't have to protect them. What they did was unforgivable. 아주 멀쩡한 사람으로 등장한다는 것이죠. My son's discovered the game is wrong. 두 영화 모두 러닝타임의 4분의 3 지점까지 멀쩡하던 이들이 어떤 이유로 정신줄을 놔버리고 피에 젖어서 사람들을 학살하는 초능력자와 도끼를 휘두르며 방문을 부수는 개또라이가 된 건지를
Here's Johnny. 열심히 설명한다는 겁니다. Ways. We're gonna car wash. 그러니까 영화의 4분의 3 지점까진 빌드업으로 쓰면서 캐릭터에 대한 이해도를 높여준다는 거죠. 그래야 마지막 4분의 1 지점에서 폭발력을 제대로 쓸 수 있을 테니까. 하지만 닥터 스트레인지 대혼돈의 멀티버스의 악역이자 두 번째 주인공인 완다는 어떻습니까? I'm going to leave this reality and go to one where I can be with my children. 에피소드 9개 도합 319분을 미리 학습하지 않은 사람은 근데 애 아빠가 누구였댔지? 근데 눈화장이 그게 뭐야? 완다가 왜 등장하자마자 다크홀드를 쓰고 있는 건지, The Darkhold. 동네 헌책방에서 찾은 것 같은 저 다크홀드는 도대체 뭔지. 아그 이제 좀 그만 봐. And that it corrupts everything and everyone that it touches. The Darkhold only showed me the truth. 말로 주절주절 설명하긴 하는데 그게 완다랑 무슨 상관인지. It's not a science book. Show up wanting to discuss what happened at Westview. I'm not here to talk about Westview. 아 그러니까 웨스트뷰에서 무슨 일이 있었는지 난 모른다고. This is bullshit! 그 전에도 충분히 강력하긴 했지만 약한 모습 또한 많이 보여줬던 완다가 어떤 과정을 통해서 완전체 스칼렛 위치가 된 건지도 제대로 파악이 안 되죠. 이런 상황에서 스칼렛 위치 혼자 생텀의 마스터들을 모조리 쓸어버리고 다른 우주라고는 하지만 일루미나티 멤버들을 올킬해버리는데 What mouth? 이 어떻게 된 건지 영문을 모른다는 거죠. I don't even know what that is. I'm sorry, but 그뿐이 아닙니다. 스파이더맨 노웨이 홈을 봐서 I'm done. I swear I'm done. 멀티버스에 대해 어느 정도 이해를 하고 있는 사람에게도 We're too late for that. They're here. They're here because of you. 이 세계는 굉장히 낯섭니다. Keeper of the Terrigen Mists, defender of the cosmos, of the Fantastic Four. 디즈니 플러스에 있는 What If를 봐야 자연스럽게 이해가 되고 이 할아버지를 알아보려면 Professor Charles Xavier. 엑스맨 시리즈도 알아야 하고 뭉친 실타래처럼 풀어지는 이 인간을 알아보기 위해선 판타스틱 4도 알아야 합니다. 평범한 관객이 무슨 육법전서 외워서 사법고시 치는 것도 아니고 이런 걸 언제 다 학습하고 가서 영화를 본단 말입니까? 우리는 닥터 스트레인지가 간지나게 마법을 쓰면서 빌런을 때려잡는 걸 보고 싶었지. 디즈니 플러스 가입했는지 마블한테 확인받으러 간 거 아닙니다. 아마 처음 디즈니 플러스를 만들어서 애니메이션이랑 마블 영화들이랑 패키지로 묶어서 구독제로 팔아먹을 땐 희희낙낙했을 겁니다. 막 가만히 있어도 돈이 들어오잖아요? 넷플릭스도 견제가 되고요. 그런데 점점 문제점이 생깁니다. 극장판 애니메이션이든 마블 영화든 간에 아무리 땡겨도 한 편 나오려면 최소 1년은 시간을 잡아먹게 되고 그나마 그건 극장에서 먼저 개봉하죠. 봐도 그만 안 봐도 그만인 시리즈들이나 보고 있자니 더 귀찮고 피곤합니다. 디즈니 플러스는 가입은 하게 되지만 가입 후에 막상 제대로 즐길 만한 컨텐츠가 없는 상황이 벌어진 거죠. 그러면 극장 개봉과 동시에 디즈니 플러스에서 같이 풀어버릴까? 블랙 위도우 단독 영화를 이런 식으로 서비스했다가 스칼렛 요한슨에게 고소 크리를 먹었습니다. 스칼렛 요한슨의 런닝 개런티는 극장 수입 기준이었는데 이걸 동시에 풀어버리면 내 런닝 개런티가 줄어들잖아. 결국 디즈니는 스칼렛 요한슨과의 법정 싸움에서 패배합니다.
괜한 짓을 해서 안 써도 될 돈을 쓰고 욕만 참태기로 얻어 처먹었죠. 그래서 마블은 최악의 악수를 두고 마는데 디즈니 플러스의 시리즈를 보지 않으면 You ever see Event Horizon? No. That movie explains everything really clearly. All right. 제대로 100% 즐길 수 없는 영화를 만들게 됩니다. 그리고 감독에게 그걸 모조리 주문해서 영화를 만들려고 하죠. 완다비전과 이어지면서 멀티버스 밑밥도 깔고 아메리칸 차베즈도 등장시키고 뭐 기타 등등. I'm gonna check on the drinks. I don't know where Wilson went. 원래 감독으로 내정되어 있었던 스콧 데릭슨이 갑자기 하차해 버렸는데 아마도 자기가 미리 준비해둔 이야기가 스튜디오에 의해서 모조리 갈아엎어졌기 때문이 아닐까 생각됩니다. 뭐 아니면 많은 거고. Could be Trinity. 앞으로도 디즈니 플러스 시리즈는 극장용 마블 영화들에게 영원한 걸림돌로 남을 겁니다. 연계를 하자니 이야기가 지나치게 복잡해지고 아예 관련성을 끊어버리자니 디즈니 플러스의 커다란 메리트가 사라져버리거든요. 다음 주엔 마블 시네마틱 유니버스에 새로 투입된 히어로들이 왜 매력이 없는지를 한번 알아보겠습니다. 저희 걸작서는 여러분들에게 추천과 구독을 강요하지 않습니다. Creativity. Thing I don't know about, but I do. You're a fat fucking piece of shit. You know that, Ed? We do this shit for a living. Go. 강요하지 않습니다. 구걸합니다. 제발 도와주세요. 제발 눌러주세요. 뭘? 이걸. 그리고 이걸. Shoe dog.